شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے۔ دور دور کے لوگ اپنی اپنی منزل پر رواں دواں تھے۔ تمام لوگ جلدی سے جلدی گھر پہنچنا چاہتے تھے۔ چڑیاں بھی اپنے گھونسلے تک پہنچنے کی جلدی کر رہی تھی۔ ایسے میں وہ کھڑا ترس کھانے والی نگاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کا رکشہ گرد میں اٹا ہوا بالکل ہی ٹوٹا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ اتنا صاف کرنے کے باوجود بھی اتنا گندا کیوں ہو جاتا تھا۔ وہ دکھ سے رکشے کی ایک سائیڈ پر بیٹھا اس پر نظر دوڑاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ دور دور تک اسے کوئی راہ گیر نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنی قسمت پر رونا سا آیا۔ صبح سے اسے ایک بھی سواری نہیں ملی تھی۔ لوگ آتے اور ساتھ موجود رکشوں پر بیٹھ کر اپنی اپنی منزل کی طرف چلے جاتے۔ نہ جانے میرے رکشے کی کب باری آئے گی، اس نے دل میں سوچا۔ اچانک دور سے ایک آدمی ادھر آتا دکھائی دیا۔ آدمی کوئی مسافر معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو اندھیرا تو اتنا پھیل چکا تھا کہ ارد گرد کوئی اور رکشہ نہیں تھا۔ اسے پورے دن میں اپنے گھر سے رکشے کے یہاں آنے تک جو خرچہ ہوا تھا وہ اس آدمی سے پورا ہونے کا چانس نظر آیا۔ جیسے وہ آدمی اس کی طرف بڑھ رہا تھا وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ آدمی نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ گرد سے اٹا ہوا تھکا ہوا ایک شخص تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور کہا السلام علیکم۔ اسلم نے جلدی سے کہا وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا جناب، خیریت سے ہیں آپ؟ اسلم نے اس سے اس کے پاس آنے کی وجہ دریافت کی۔ وہ آدمی دکھی لہجے سے بولا میں بہت دور دراز کے علاقے سے یہاں آیا تھا لیکن یہاں آتے ہی مجھے ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور میرا سارا سامان مجھ سے چھین لیا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں جاؤں اور کیسے جاؤں۔ وہ آدمی اتنے دکھی لہجے میں بول رہا تھا کہ اسلم کو اپنے سارے دکھ بھول کر اس کی دکھ میں دکھ ہوا۔ آدمی کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ نے کہاں جانا ہے، میں آپ کو چھوڑ آؤں گا۔ اسلم نے جلدی سے اس کے آگے پیشکش کی۔ اس آدمی نے اسلم کے رکشے کی طرف دیکھا۔ اس کے چلنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اس نے صرف اس بات میں گردن ہلا دی کہ وہ جانے کے لیے راضی ہے۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے تھوڑی سی دور اس کا ایک رشتہ دار رہتا ہے، اسے اس کے گھر چھوڑ آئے۔ اسلم نے جب جگہ کا ایڈریس پوچھا تو وہ اس کے گھر کے تھوڑی سی پاس ہی تھی۔ اسلم نے اس کو وہاں پہنچانے کی حامی بھر لی اور ارد گرد دیکھتے ہوئے جلدی سے رکشے میں بیٹھ گیا اور اس سے بھی بیٹھنے کا کہا۔ تمام لوگ اپنے گھروں کی جانب جلدی سے جلدی پہنچنا چاہتے تھے۔ اسلم نے اپنا رکشہ سٹارٹ کیا تو وہ شکل کی نسبت چلنے میں سٹارٹ جلدی ہو گیا۔ وہ اسے لے کر منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ اس کے راستے میں ایک بیابان جنگل آتا تھا۔ اس کا گھر شہر سے ہٹ کے تھا، وہاں آبادی بہت کم تھی، اس لیے وہ شہر آتا تھا تاکہ گاہکی ہو جائے تو اسے وہاں جانے کے لیے ان جھاڑیوں کے پاس سے گزر کر جانا ہوتا تھا۔ اس کے دادا جان نے اسے بتایا تھا کہ یہ جھاڑیاں کوئی عجیب جگہ ہیں، یہاں جو جاتا ہے وہ مشکل سے ہی واپس آتا ہے، لیکن اس سے یہ ساری باتیں مذاق لگتی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ یہ جن بوت کچھ نہیں ہوتے، سب خود ساختہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ وہ چپ چاپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اسلم کو پہلے کبھی اتنی دیر نہیں ہوئی تھی کیونکہ پہلے ایک دو گاہک آ جاتے تھے۔ وہ تسلی سے گھر چلا جاتا کہ چلو پیٹرول کے پیسے تو پورے ہوئے، لیکن اب آج وہ صبح سے دیکھ رہا تھا ہر طرف سے اسے مایوسی ہو رہی تھی کیونکہ صبح سے ہی کسی گاہک نے اس کے رکشے کی طرف منہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس طرح پیٹرول کے پیسے بھی پورے نہ کرنے پر دکھ ہو رہا تھا لیکن اس مسافر کی وجہ سے اسے گھر لوٹنا پڑا اور ان جھاڑیوں کے پاس سے گزرنا پڑا۔ رات میں ہر طرف مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، رات کی تاریکی نے ہر چیز کو سیاہ کر رکھا تھا۔ وہ فکر مندی سے اپنے گھر جانے کی پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ منزل پر پہنچ جائے۔ وہ جلدی سے جلدی پہنچنا چاہتا تھا تاکہ مسافر کو بھی وہاں پہنچا دے۔ وہ ان جھاڑیوں کے پاس سے گزر رہا تھا، ہر طرف خاموشی اور سناٹے چھائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ ان جھاڑیوں کے وسط میں پہنچا تو رکشہ ایک دم سے بند ہو گیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ اس رکشے میں کوئی خرابی تو نہ تھی۔ اب شکل و صورت کی وجہ سے وہ بہت اچھا نہ تھا لیکن اس کے چلنے کی رفتار بہت اچھی تھی۔ وہ جلدی سے رکشے سے نیچے اترا، اس میں خرابی دیکھنے لگا۔ اس کے پاس روشنی نہیں تھی۔ اس نے اپنی جیب میں سے چھوٹا سا موبائل نکالا اور اس کی تھوڑی سی روشنی جلا کر دیکھا لیکن اس کے ٹائر بالکل ٹھیک تھے۔ وہ حیران ہوا کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر خرابی کہاں ہے۔ اس نے دوبارہ رکشہ چلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ چلا
क्या हुआ? मुसाफिर ने इसे चुप परेशान देखकर पूछा। न जाने रिक्शे में कोई खराबी नहीं दिखाई दे रही, फिर पता नहीं ये चल क्यों नहीं रहा। तुम अपने रिक्शे की मरम्मत करवाओ ना, इस मुसाफिर ने इस रिक्शे की हालत देखकर कहा। भाई इतने अखराजात नहीं, मैं क्या करूं, इसकी मरम्मत कैसे करवाऊं? मेरे इस रिक्शे में कोई बैठना पसंद नहीं करता है। इतनी देर इंतजार में खड़ा रहता हूं लेकिन कोई भी सवारी नहीं आती। वो परेशानी से इसे बताने लगा तो मुसाफिर को इस पर तरस आ गया। मैं आपको अपनी वजह से मुसीबत में ना डालता, अगर मेरे पास पैसे होते अभी तो आपको किराया ज़रूर देता, लेकिन मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ। मुझे भी शदीद दुख हो रहा है लेकिन मैं मजबूर हूँ, वो आदमी दुख से बोला। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, आप मेरे मेहमान हैं, ये मेरा फ़र्ज़ है, वो भी कमाल ज़र्फ़ से बोला। वो दोनों अपनी अपनी बातों में मगन थे, इस बात से बेखबर कि वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। असलम ने एक दफ़ा फिर रिक्शे में बैठकर इसे चलाने की कोशिश की, लेकिन इस दफ़ा इनकी किस्मत ने साथ दिया और रिक्शा चल पड़ा। लेकिन तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई और इन्हें लगा वहाँ से कोई निकल रहा। इस असलम हैरान हुआ कि रात के इस पहर वहाँ कौन हो सकता है, लेकिन इसने इस बात पर गौर करने की बजाय अपने रिक्शे को तेज़ रफ्तारी से भगाया। वो अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा, इसने पीछे मुड़कर भी ना देखा। वो हैरान था कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ तो आज कैसे ऐसे हो गया कि वो इन बातों को झुठलाता था, आज वही इसके सामने आ गई। लेकिन शायद मेरा वहम हो, वहाँ कोई आदमी सच में मौजूद हो, रात के इस पहर हमारी तरह मदद के लिए या किसी काम से वापस आ गया हो। इसने दिल ही दिल में सोचकर खुद को तसल्ली दी। मुसाफिर को इसकी मंजिल पर पहुंचाकर वो अब जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता था। इसे घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज गए थे। सर्दियों की इन रातों में लोग अपने अपने घरों में दबक कर लेट गए थे, हर तरफ अंधेरे छाए हुए थे। वो जैसे ही घर पहुंचा, घर में एक नया हंगामा इसके लिए तैयार पड़ा हुआ था। इसकी बीवी आज फिर अपनी सास से लड़कर मायके चली गई थी। इसने जब सुना तो दुख ने इसको फिर अपनी लपेट में ले लिया। वो अफसुर्दा हो गया कि ऊपर से इसका कारोबार की टेंशन और इसकी बीवी इसका ज़रा एहसास नहीं करती और हर दूसरे दिन किसी न किसी से लड़कर माँ के घर जाकर बैठ जाती है। इसे मनाना भी बहुत मुश्किल अमल था। वो थका हारा हुआ था, लेकिन माँ इसकी बीवी की ज़ुबान दराजी की वजह से इससे भी नाराज़ हो जाती थी। भाभी ने अपना खाना तैयार करके अपने कमरे में रख लिया था और कुछ माँ को दे दिया था, यानी कि इसके खाने के लिए भी कुछ ना बचा हुआ था। वो ऐसे ही थका हारा जाकर लेट गया और न जाने कभी इन सोचों की उलझनों में पड़ा हुआ सो गया। वो शदीद अफसुर्दा होकर सोया था तो ख्वाब में भी बहुत दुखी था। वो क्या ख्वाब देखता है कि वो एक दिन वीरान जगह पर अकेला खड़ा हुआ है। अचानक से वहाँ एक रोशनी की किरण दिखाई देती है। वो इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे भागता हुआ जाता है, मुसलसल भागता रहता है। आखिरकार वो जब इसे पकड़ने में नाकाम होता है तो थक कर बैठ जाता है, लेकिन रोशनी की किरण खुद चलकर इसके पास आती है। वो इसे हासिल करके वहाँ से उठकर बहुत खुश होता है, साथ ही इसकी आंख खुल जाती है। वो अपने ख्वाब के बारे में सोचता है कि ये कैसा ख्वाब था। वो इसी सोच में गुम था और कपड़े जो फ्रिया हर हफ्ते पहले ही प्रेस करके रख देती थी वो चेंज करने लगा कि अचानक छोटे भतीजे के चीखने और रोने की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। इसने परेशानी से सहन में झांका तो भाभी इसे थप्पड़ मार रही थी। वो अपने बचाव के लिए बहुत रो रहा था। इससे रहा ना गया तो वो भी भाभी के पास गया और बच्चे को मारने की वजह दरियाफ्त करने लगा। भाभी क्या हुआ, क्यों मार रही हो इसे? वो भी सुबह सुबह इसने भतीजे को खींचकर खुद के साथ लगा लिया। सवाल किया तो भाभी जैसे पहले ही तैयार बैठी थी, इतने गुस्से से बोली, अरे रहने दो मियाँ, तुम बस अपनी बीवी और इसकी जुबान संभालो, वही काफ़ी है। बड़े आए बच्चों की तरफदारी करने वाले, इनको संभालने वाले। असलम का दिल शदीद दुख से भर गया। मैं तो यूं ही पूछा। असलम से शर्मिंदा हुआ। मैं अच्छे से जानती तुम्हारी बीवी के चाल चलन। तुम्हें 2 वक्त के रोटी पकाकर देने के बहाने हैं सब, हर रोज़ मायके जाकर बैठ जाती है। न जाने इसको गैरत हया है ही नहीं। आजकल के दौर में कौन किसको पका कर खिलाता है? आजकल तो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, ऊपर से तुम्हारी बीवी दूसरे दिन चले जाती है और तुम्हारा बोझ भी हमारे सर पे आ जाता है। वो इसकी बातें सुनकर उसको अंदाज़ा हो गया कि आज भी खाना नहीं मिलना। ये सोचकर वो बाहर की जानिब बढ़ गया। भूख बहुत लगी हुई थी, लेकिन जेब में 1 रुपया भी ना था जिससे वो कुछ खरीद कर खा लेता। इससे शदीद दुख हुआ, लेकिन वो परेशान ना हुआ। अपना रिक्शा लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इसने कोशिशें की कि अपने एरिया से कोई मुसाफिर ले जाए जिसने शहर जाना हो, लेकिन वो वहाँ भी मायूस हुआ।
आज फिर वो शहर के इसी स्टॉप पर जा रहा था। झाड़ियों के पास गुजरते हुए इसने झाड़ियों पर एक नज़र डाली तो इसमें खौफ का कोई अंसर नजर ना आया। वो हैरान था कि रात के वक्त ये झाड़ियाँ इतनी पुरअसरा होती हैं और दिन के वक्त ये बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, ऐसे कि जैसे यहाँ से आना जाना तो लोगों का मामूल हो। वो यही बातें सोचता हुआ अपने स्टॉप पर चला गया। काफ़ी देर गुजर गई लेकिन कोई मुसाफिर ना आया। दोपहर का 1 बज गया। वो इंतज़ार में बैठा हुआ था, मायूस सा कि इससे दूर से वो कल वाला आदमी आता हुआ दिखाई दिया। भूख ने इसका बुरा हाल कर दिया था, लेकिन वो क्या करता। वो बहुत परेशान हाल बैठा हुआ था। वो आदमी खुशी से चहकता हुआ इसके पास आया। इसके हाथ में कुछ शापर थे। कल की निस्बत आज इस आदमी ने सफ़ेद सूट पहना हुआ था, जिसमें दाग ना होने के बराबर था। इसका चेहरा इतना ताज़ा दम था कि असलम भी कुछ देर इसे देखकर पहचान ना पाया। इस आदमी के हाथ में जो शापर थे इसने वो असलम की तरफ बढ़ाए तो इसने देखकर हैरान रह गया कि तुमने कल बताया था कि डाकुओं ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, तो मेरे दोस्त ने मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाकर दरख्वास्त दे दी तो वो डाकू पकड़े गए और मेरी हर चीज़ इन्होंने वापस कर दी। और देखो मैं कितना खुश नज़र आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें भी मैं देखता हुआ आ गया। मेरी भाभी ने कुछ खाना बनाया था तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए भी लेता हूँ और तुमसे मिल भी जाऊं, और जो खुशी की बात है वो भी तुम्हें मैं बता दूं। असलम के तो मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे कि नेक बंदों की मदद करता है। इसने सब्र किया और इसे इसका सब्र का फल मिल गया। शापर खोलकर देखा तो अंदर बिरयानी थी। इसकी मजीद और बढ़ गई। पहले तुम खाना खा लो फिर चलते हैं, मैंने सोचा दोपहर हो गई है, तुम अपनी फिक्रों में कुछ खाया नहीं होगा, मुसाफिर ने मोहब्बत से कहा तो असलम की आंखें नम हो गईं कि कोई अजनबी इस कदर अपना कैसे हो सकता है, एक अजनबी को इस कदर एहसास कैसे हो सकता है। वो दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। जल्दी जल्दी खाना खाया और रिक्शा स्टार्ट करके मंजिल की तरफ जाने लगा। जल्दी वो मंजिल पर पहुंच गया और इस मुसाफिर को इसके बस स्टॉप पर पहुंचा दिया। मुसाफिर ने रिक्शे से उतरकर इससे मुसाफा किया और जेब से पैसे निकाल कर देने लगा। इसने जब 1000 का नोट निकाला तो असलम देखकर हैरान रह गया कि ये क्या। तो इसने कहा ये पैसे मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें तुम्हारा इनाम दे रहा हूँ, कल का और आज का, इसलिए खामोशी से इन्हें रख लो। लेकिन असलम परेशान हो गया कि ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरे मुआवजे में इतने पैसे ये बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं ले सकता। असल में परेशानी से कहा तो वो मुसाफिर इसकी मासूमियत पर ईमानदारी पर हंस दिया और बोला मैं कौन सा तुम्हें रोज़ मिलूंगा, मेरी तरफ से ये सारी रात को घर छोड़ने का मेरी मदद करने का इनाम है, लेकिन मना नहीं करना, रख लो, अगर तुमने मना किया तो मुझे दुख होगा। इस मुसाफिर ने इमोशनल किया तो असलम इसके गले से लग गया और पैसे लेकर जेब में रख लिए। वो मुसाफिर को छोड़कर वापस आया तो शाम के 3 बज चुके थे। अभी वो रिक्शा स्टॉप पर खड़ा करके बैठा ही था कि 3 नकाबपोश लड़कियां इसके रिक्शे की तरफ आने लगी। इसके पास पहुंचकर इन्होंने अपनी एक मतलूबा जगह बताई कि इन्हें वहां जाना है। तो वह हैरान हुआ कि बाकी सारे रिक्शे छोड़कर इसके पास ही क्यों आई हैं। तो वो इन्हें लेकर इनकी मंजिल पर चला गया। जैसे ही वो इनकी मंजिल पर पहुंचा तो इनमें से एक नकाबपोश लड़की ने इसके हाथ पर 5000 का नोट रख दिया। वो देखकर हैरान रह गया कि ये क्या। इसने 5000 के नोट की वजह दरियाफ्त की तो नकाबपोश लड़की ने कहा इनके पास इसके अलावा और कोई पैसे नहीं हैं। आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। इससे ये मालूम हुआ कि जैसे इसकी आवाज़ में कोई जादू था कि वो कुछ लम्हे के लिए खो गया। इसने बहुत कहा कि वो कहीं से चेंज करवा देता है, लेकिन वो नहीं रुकी और चली गई। वो इस अचानक मेहरबानी पर हैरान था। इसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बैठे बैठे अल्लाह ने इसकी किस तरह गैबी मदद कर दी। लेकिन जब वो वापसी पर जा रहा था तो आज भी इसे जाते हुए देर हो गई थी। बादल आसमान पर छाए हुए थे। वो जल्दी घर जाना चाहता था ताकि जाकर फरीहा को ले आए और इसे इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो पैसे दे सके। वो बहुत खुश था कि आज वो अपनी बीवी को भी खुश कर देगा। फरीहा से शादी किए हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन इसकी तरफ कोई औलाद नहीं थी। इस वजह से भी वो बहुत परेशान रहती थी और लोगों की बातों की वजह से वो चिड़चिड़ी हो चुकी थी, जिसकी जगह से वो लड़ती झगड़ती थी और इसे लगता था कि असलम इसे तलाक दे देगा। इसलिए वो बहुत हसास हो रही थी और हर छोटी बात पर रोना शुरू कर देती थी। इसके बारे में सोच रहा था, पक्का इरादा कर लिया था कि वो कल सुबह ही जाकर फरीहा को मनाकर ले आएगा। इससे फरीहा बहुत अजीज थी। वो एक बहुत समझदार इंसान था और एक ऐसा इंसान नहीं था जो माँ और बहनों और भाभीयों की बातों में आकर बीवी को जलील करे। वो बीवी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता था,
लेकिन बीवी इसकी सुनती भी नहीं थी, इसलिए बीवी का कसूर भी इसे कुछ नज़र आता था। वो हर दफ़ा नज़रअंदाज कर देता कि वो माँ को कुछ कह सकता था, ना भाभी को, और बीवी को कहकर वो इसकी नज़र में बुरा नहीं बनना चाहता था। वो हर दफ़ा खामोश होकर साइड पर हो जाता। बादलों ने पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लिया था। काली घटा आ रही थी और जल्द ही बारिश की पेशगोई हो रही थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, बारिश तेज होना शुरू हो गई। जैसे ही वो इन झाड़ियों के पास पहुंचा, तो इसका रिक्शा कल की तरह आज फिर बंद हो गया। आज वो तन्हा था, बहुत परेशान हुआ कि अब वो क्या करेगा। इसने मोबाइल की लाइट जलाने की कोशिश की तो देखा कि रिक्शे में कोई खराबी नहीं थी। बहुत कोशिश के बाद भी इसे कोई फायदा ना हुआ। बारिश भी तेज होती जा रही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे। इसी कश्मकश में खड़ा था कि इसे झाड़ियों के पास से थोड़ी सी रोशनी नजर आई। वो सोचकर रह गया कि शायद कल की तरह आज भी इधर कोई है और इसकी मदद कर दे। वो रोशनी की तरफ जाने लगा। वो इस वक्त सब भूल चुका था कि रात के इस वक्त झाड़ियों में किसी को क्या काम हो सकता है। वो चुपचाप इस रोशनी की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो इस रोशनी के पास पहुंचा, रोशनी आगे आगे जाने लगी। इसे अपना ख्वाब याद आया तो इसे याद आया कि ख्वाब बहुत अच्छा था, शायद इसके साथ भी कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो। ये सोचकर मजीद आगे बढ़ गया। बारिश की वजह से इसके सारे कपड़े बिल्कुल गीले हो चुके थे। इसने एक स्वेटर पहन रखा था, वो भी बिल्कुल भीग चुका था। अब इसे सर्दी की भी बहुत ज्यादा लग रही थी। वो कांपता हुआ आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों के पास पहुंचा, इसे एक दरवाजा नजर आया। वो झाड़ियों के अंदर इस तरह कोई रिहाइश देखकर बहुत हैरान हुआ। झाड़ियों में कोई कैसे रह सकता है। इसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक नकाबपोश औरत निकली। वो बहुत हैरान हुआ कि झाड़ियों में इस तरह एक औरत कैसे हो सकती है। इसने से काफी देर कुछ ना कहा तो वो औरत खुद ही कहने लगी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तो वो हैरान रह गया, इनको मेरे आने का इल्म कैसे हुआ कि वो कह रही है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या ये मुझे जानती हैं? बहुत कंफ्यूज है, इनके पीछे चल दिया। वो इस बात पर हैरान था कि वो बाहर से एक कमरा नुमा शक्ल का था, लेकिन आगे आगे बढ़ते महसूस हुआ कि वो बहुत ही खूबसूरत महल बना हुआ है। वो हैरानी से उधर उधर देख रहा था, क्या कोई महल इतना खूबसूरत भी हो सकता है, वो भी इन झाड़ियों के पीछे। वो औरत किसी एक कमरे में ले गई जहाँ 3 कापुरुष लड़कियां बैठी हुई थी। वो देखकर हैरान रह गए कि ये वही लड़कियां थी जो इसे आज मिली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इन्हें किसी और जगह छोड़कर आया था और ये यहाँ पर हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही की तो बात थी। इसे कुछ गलत होता हुआ दिखाई दिया। खौफ ने इसे अपनी लपेट में ले लिया कि वो किसी बुरी जगह फंस चुका है, या ये कोई जिन वगैरह है। वो बहुत परेशान हुआ। अरे परेशान ना हो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इनमें एक से एक लड़की बोली। तो इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि वो अंदाज़ा न कर सका कि रिक्शे पर पैसे देने वाली लड़की ज़्यादा खूबसूरत बोली थी या ये लड़की ज़्यादा खूबसूरत बोल रही थी। तीसरी लड़की ने भी अपनी आवाज़ का जादू दिखाया, लेकिन इसकी आवाज़ सुनकर वो सख्त मायूस हुआ कि इस दोनों साथियों की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और इसकी आवाज़ के मुकाबले में इसकी आवाज़ इतनी ही बदसूरत और खौफनाक थी। इसको यहाँ से जल्द जल्द भेजो, मुझे इसका वजूद यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस लड़की ने कहा तो वह हैरान हुआ कि इसका वजूद इसे क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसकी इतनी खौफनाक आवाज़ सुनकर वो हकीकत में परेशान हो गया कि वो कहाँ आ गया है। वो इतनी खौफनाक आवाज़ पहली दफ़ा सुन रहा था। इसे अपने दादा की सारी बातें याद आई कि ये झाड़ियाँ असीब ज़िदा हैं, यहाँ जो आता है वो कभी बचकर वापस नहीं जाता है। इसकी समझने की सलाहियत ने काम करना शुरू किया तो इसके पसीने छूट गए। आप लोग कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इसने इनसे पूछा तो वो सारी हंसने लगी। इनकी हंसी में यूँ मालूम होता था कि जैसे कोई जादू था। वह हैरान रह गया कि आवाज़ इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। हमने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम खुद चलकर यहाँ आए हो, इनमें से एक लड़की बोली। तो असलम ने भी सोचा कि वो वाकई खुद चलकर इनके पास आया है, इन्होंने तो नहीं बुलाया इसे। तुम लोग कौन हो और ये झाड़ियों में क्यों रहती हो? असलम ने तजस्सुस से सवाल किया। हम लोग जिनजादियां हैं। ऐसे एक नकाबपोश लड़की के कहने पर असलम के रहे सहे औसान भी खता हो गए। वो सुनकर बहुत परेशान हुआ। प्लीज़ मुझे कुछ ना करना, मुझे कुछ ना कहना, मुझे मत मारना, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा। मैं आता भी ना, लेकिन मेरा रिक्शा ख़राब हो गया था जिसकी वजह से मुझे मदद के लिए यहाँ आना पड़ा। बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, 1 मिनट खड़ा होना भी मुश्किल था। प्लीज़ मुझ पर रहम करो, मुझे कुछ ना कहना। वो परेशानी से और इल्तिजा से इनके आगे हाथ जोड़ने लगा। वो औरत जो इस दरवाजे तक लेकर आई, इसने इन लड़कियों को इशारा किया तो इनमें से एक नकाबपोश लड़की उठी और इसे दरवाजे की तरफ ले गई। इसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि जान बख्शी हो गई। वो नकाबपोश लड़की इसके साथ इसके रिक्शे तक गई। उसने एक मंत्र पढ़कर इसके रिक्शे पर फूंका। मंत्र पढ़ते ही रिक्शा खुद ही स्टार्ट हो गया। वह हैरान रह गया कि ये वाकई ही कोई जिनजादी है।
اس نے جادو کیا ہے؟ وہ حیران ہو کر رکشے میں بیٹھ گیا۔ نقاب پوش لڑکی سے بٹھا دیکھ کر واپس مڑ گئی، لیکن وہ ابھی بھی بہت خوفزدہ تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ان جھاڑیوں سے تو آج تک کبھی کوئی زندہ واپس نہیں آیا، لیکن ان جن زادیوں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ بارش مکمل طور پر رک چکی تھی۔ وہ اسی پریشانی میں مبتلا آگے کو چلا گیا۔ آج پھر اسے گھر پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو گئی تھی، لیکن ایک دکھ سا اس کے دل میں تھا کہ آج پھر انتظار کرنے والا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی کھانا پوچھنے والا تھا۔ ماں بھی سوئی ہوئی تھی، کراٹے لے رہی تھی۔ بھابھی بھی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے لیٹی ہوئی تھی، خود کو تسلی دے کر کچن میں جھانکا کہ شاید جہاں پہ کچھ کھانے کے لیے رکھا ہو، لیکن ہر چیز ختم ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا تو پریشان رہ گیا کہ اب راشن میں بھی حصہ دینا پڑے گا، لیکن اس کے لیے تو بیوی کے بغیر 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی۔ اسے فریحہ یاد آئی کہ وہ جیسی بھی تھی، کم از کم اسے 2 وقت کا کھانا تو محبت سے دیتی تھی۔ جب تک وہ نہ آتا تب تک اس کا انتظار کرتی، کھانا نہیں کھاتی تھی۔ ماں بھی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ تھی، کیونکہ اس کی بیوی نے اسے اپنے بس میں کر رکھا تھا، لیکن اسلم کی بیوی اس کی ماں کے ساتھ پہلے دن سے ہی نہیں بنتی تھی۔ وہ یہ سب باتیں سوچتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ بھی خالی معلوم ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں کبھی کوئی رونق تھی ہی نہیں۔ وہ چپ چاپ جا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آج ہونے والا واقعہ اسے موت کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سے اس واقعے کے بارے میں سوچا اور خود کو بہت تنہا محسوس کیا۔ پھر اسے نیند آ گئی۔ آج پھر وہی کل والا خواب دیکھا کہ جیسے ایک روشنی ہے، وہ اس روشنی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ بھاگ تھا، پھر تھک جاتا ہے، لیکن اس دفعہ روشنی خود چل کر اس کے پاس نہیں آتی۔ اسے پھر اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، لیکن وہ روشنی اس کی پہنچ سے بہت دور ہوتی ہے۔ وہ اس طرح اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، لیکن اس روشنی تک اس کا پہنچنا نہیں ہوتا۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھے بیٹھے اسے نہ جانے کتنا وقت گزر جاتا ہے، لیکن روشنی کے آنے کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ پھر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ ڈر کر ایک دم سے اٹھ جاتا ہے تو اسے مسجد سے امام کی فجر کی اذان دینے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ زندگی اپنے معمول سے چل رہی ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے یہ دنیا میں کوئی ایک فضول سی چیز ہے۔ وہ دکھ سے یوں ہی نماز ادا کرتا ہے اور پریشانیوں میں چلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور دل میں ارادہ کرتا ہے کہ آج تو جو بھی ہو، میں فریحہ کو ہر حال میں واپس لے کر آؤں گا۔ وہ چاہے مجھ سے جتنا بھی لڑتی ہے، لیکن وہ مجھ سے پیار بھی تو کرتی ہے۔ جب کوئی اس سے لڑائی ہو تو وہ معافی بھی مانگ لیتی ہے اور میرا خیال بھی کرتی ہے اور میرے کپڑے بھی استری کر کے رکھتی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ مسجد سے گھر واپس آ کر دوبارہ میں اپنی بیوی کو لے کر آؤں گا، لیکن جیسے ہی وہ نکلا تو حیران رہ گیا کہ صبح صبح اس کے گھر کے باہر 4-5 لوگ انتظار میں کھڑے تھے۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایسی عنایت آج صبح صبح ان لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے شہر جانا تھا، وہ اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ صبح صبح سواریاں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ فریحہ کو لے کر آنے کا ارادہ اس نے ملتوی کر دیا اور سوچا کہ شام میں فارغ ہو کے لے جاؤں گا۔ اس نے اپنی منزل کی طرف چلا گیا اور ہر طرف سورج کی کرنوں نے ہر چیز کو سونے کی طرح چمکا رکھا تھا۔ اس نے ان مسافروں کو ان کی منزل پر چھوڑا اور دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے 2 منٹ بھی کھڑا نہ ہوا تھا، مسافر آنے لگ گئے۔ وہ جلدی جلدی ہر کسی کو ان کی منزل پر پہنچا رہا تھا۔ اس کا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کل تک تو اس کی قسمت کی اتنی ستم ظریفی تھی کہ اس کے پاس ایک مسافر بھی نہ تھا، اور آج اس قدر عنایت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے 1 منٹ بھی سانس لینے کو نہیں مل رہا تھا۔ شام پڑ گئی تھی، لیکن ابھی اس نے ان مسافروں کو جو اس کے رکشے میں بیٹھے تھے ان کی منزل پر پہنچانا تھا۔ ان کی منزل پر پہنچا کر آتے آتے اسے رات پڑ گئی۔ جیسے ہی وہ اپنی سڑک پر پہنچا، اندھیرے نے ہر چیز کو سیاہ کر دیا تھا۔ سردی سے ہر چیز ٹھر رہی تھی۔ کل والا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ گیا۔ وہ جیسے ہی ان جھاڑیوں کے قریب آیا تو ایک خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ جلدی سے جلدی وہاں سے گزر جانا چاہتا تھا۔ وہ آج کسی حادثے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کل نہ جانے کیسے اس نے اپنی زندگی بچائی تھی اور رب کا شکر ادا کیا تھا، لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی وہ جھاڑیوں کے درمیان میں پہنچا تو اس کا رکشہ ایک دم سے بند ہو گیا۔ خوف نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب نہ جانے کیا ہوگا، وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ اس کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ ایک دن تو ان جن زادیوں نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن اب وہ کسی صورت اسے نہیں چھوڑیں گی۔ وہ پریشانی سے رکشے کو سٹارٹ کرنے لگا کہ کس طرح سے وہ سٹارٹ ہو جائے، لیکن وہ کسی طرح بھی سٹارٹ نہ ہو رہا تھا۔ وہ جیب سے فون نکال کر کسی جاننے والے کو فون کرنے لگا تاکہ وہ جلدی سے یہاں کسی طریقے سے نکل سکے، لیکن یہ کیا ہوا؟ کچھ دیر پہلے تو اس کے موبائل کی بیٹری فل تھی، اب تھوڑی دیر پہلے اس نے کال کی تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن اب موبائل بند ہو گیا۔
اس نے بہت کوشش کی لیکن آج کوئی بھی چیز اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھی۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے دیکھا کہ جھاڑیوں میں کوئی روشنی نکل کر رہی ہے۔ تب اس سے اور بھی ڈر لگنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ جیسے اس نے مڑ کر دیکھا، اس کی چیخ ہوا میں بلند ہوئی۔ وہاں پر وہی بوڑھی عورت جس نے دروازہ کھولا تھا نقاب میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے ساتھ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ عورت بولی، کچھ نہیں ہوتا، چپ چاپ کھڑے رہو اور میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کے پیچھے اس کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ کل والے محل میں اسے اپنے پیچھے لے گئی۔ وہ ڈر سے جب وہ گیا تو ڈر سے اس کا بے ہوش ہو گیا۔ وہ جب بے ہوش ہوا تو اس کی دوبارہ آنکھیں کھلی تو وہ ایک عالی شان کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ اسے غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تو وہی محل والا کمرہ ہے جہاں پر وہ کل آیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا پھر کہ وہ آج پھر وہیں پھنس چکا ہے۔ اب وہ جنوں کی قید میں آ چکا ہے۔ اب تو اس کا بچ کر جانا ممکن ہی نہیں۔ اس نے اپنی زندگی کے سارے گناہ یاد کر لیے۔ اس نے اپنی ہر خطا پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لی اور اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگا کہ کسی طریقے سے اس کی مدد کر دیں۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ ابھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک نقاب پوش جن زادی اس کے پاس کھانا لے کر آئی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ وہاں اسے نقصان پہنچانے کی بجائے اس کی خدمت کی جا رہی تھی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ نقاب پوش جن زادی وہاں سے چپ چاپ چلی گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس سے اٹھا نہ گیا، دوبارہ لیٹ گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ اٹھا تو وہ صحیح اٹھ گیا۔ اس نے دیکھا پلیٹ میں چاول تھے جو اس کی بھوک مٹانے کے لیے کافی تھے۔ چونکہ وہ دوپہر سے بھوکا تھا اس لیے کھانا دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ کھانے لگ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سارا کھانا ختم کر دیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی میں پھنس چکا ہے۔ تو کیا اب تم لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑو گی؟ اس نے خوف سے کہا تو وہ لڑکیاں ہنسنے لگ گئیں۔ ارے ہم تمہیں یہاں نہیں رکھیں گی، ہم تمہارے ساتھ ایک معاہدہ کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک نقاب پوش جن زادی بولی۔ تو اس نے پوچھا کیسا معاہدہ؟ کہ تم یہاں سے صحیح سلامت چلے جاؤ گے اور جا کر اپنا بہت اچھا کاروبار بھی شروع کر سکو گے، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس بوڑھی نقاب پوش عورت نے کہا تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ جن زادیاں ہیں، بھلا وہ ان کا کیا کام کر سکتا ہے؟ کیسا کام؟ پلیز پہیلیاں نہ بجواؤ، مجھے سیدھی بات بتاؤ۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ تمہیں ہم تینوں سے شادی کرنا ہوگی اور اپنی بیوی کو چھوڑنا ہوگا، اس عورت کی بجائے ایک جن زادی نقاب پوش لڑکی نے جواب دیا۔ ان کی بات پر وہ حیران رہ گیا۔ ایسے کیسے وہ ان تینوں لڑکیوں، وہ بھی جن زادیوں سے شادی کر کے اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ اسے معاہدہ کسی طور پر بھی قبول نہ تھا۔ لیکن کیوں؟ میں انسان ہوں، تم لوگوں سے کیا جوڑ میں ہے؟ بھلا تم لوگوں سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بہت حیران ہو رہا تھا۔ اگر تم یہ معاہدہ تیار کرنے کو قبول ہو تو ٹھیک ہے، پھر نہیں تو باقی لوگوں کی طرح تمہارا انجام بھی موت ہوگا۔ اور جانتے ہو تم ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ کیونکہ اس جن کو کچھ عرصے کے لیے کہیں جانا پڑ گیا ہے اور اسے تمہارے آنے کا علم نہیں ہے، ورنہ باقیوں کی طرح تم بھی موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے۔ جس طرح ہم دوسرے آدمی مدد کے لیے بلوائے ان کا انجام موت ہوا، اس طرح تمہارا انجام بھی موت ہونا تھا۔ لیکن تمہاری قسمت اچھی ہے کہ جن کو تمہارے یہاں آنے کا علم نہیں ہے، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ہمارا معاہدہ قبول کر لو، ورنہ یہاں سے جانا تو تمہارے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہم تمہیں تب قید رکھیں گے جب تک وہ جن نہیں آ جاتا، پھر تمہارا انجام وہ خود ہی دیکھ لے گا۔ وہ اسے کہہ رہی تھی اور وہ پریشان ہو گیا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ کافی دیر سوچ کر پھر ان کے معاہدے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن میری 2 شرطیں ہیں، اس نے کہا۔ کیسی شرطیں؟ ایک نقاب پوش جن زادی نے حیرانی سے پوچھا کہ کیسا انسان ہے جو موت کو سامنے دیکھ کر بھی شرطیں رکھ رہا ہے؟ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں اکھڑ مزاج جن زادی سے شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اس کی آواز سے بھی خوف محسوس ہو رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی بات اس خوفناک جن زادی کی بجائے تینوں باقی نقاب پوش کو آگ بگولا کر گئی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اسے ایسا کہنے کی؟ اس عورت نے کہا تو وہ خوفناک آواز والی جن نے اسے روک دیا۔ ارے بی بی جان، رہنے دیں۔ ویسے ہی اگر یہ مجھ سے نہیں شادی کرنا چاہتا تو آپ لوگ نہ کریں، آپ باقی دونوں کی شادی اس کے ساتھ کر دیں، مجھے رہنے دیں۔
इसे ये अपनी शर्त बदलनी पड़ेगी। और वो दोबारा बोली तो इसके लहजे में गुस्से की बजाय दुख का आंसर नजर आया। वो बहुत अफसरदा से लहजे में बोली तो असलम शर्मिंदा हो गया कि इसने यूं ही किसी का दिल दुखाया। अच्छा, तुम्हारी दूसरी शर्त बताओ क्या है? इन सब की बजाय वो खौफनाक आवाज वाली जिनजादी बोली तो इसने कहा कि मैं अपनी बीवी को किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। इन सब की शदीद रद्द अमल की वजह से वो भी डर गया था, लेकिन सहम कर आहिस्ता आवाज में इसने अपनी दूसरी शर्त भी बता दी। अब वाली शर्त पर कोई भी नहीं भड़का था, सारे चुपचाप थे और सबने मंजूर कर लिया था। अब वो हैरान हो गया कि पहली शर्त पर इतना शोर और दूसरी शर्त पर इन लोगों को चुप करके उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम अपनी बीवी के साथ भी रह लेना। वो फरीहा का साथ सोचकर खुश हुआ, लेकिन क्या मुझे यहाँ तुम लोगों के साथ रहना पड़ेगा? इसने अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर पूछा। पहले शादी करो फिर दूसरी बात करना। अब के इस बूढ़ी औरत ने इसे गुस्से से डांटा। इस बूढ़ी औरत ने ही इसके अपने तरीके से शादी करवाई। इनकी शादी करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसने डरते डरते एक एक करके तीनों नकाबपोश जिनजादियों से शादी कर ली। शादी करते ही इन जिनजादियों ने अपने नकाब चेहरे से हटा दिए। इनकी शक्लें खौफनाक ना थी, वो बहुत प्यारी भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसकी नज़र तीसरी जिनजादी पर पड़ी जिसकी आवाज़ खौफनाक थी, इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। इसकी शक्ल इंतहाई खौफनाक थी। वो एकदम डर गया, लेकिन इसके चेहरे पर उदासी देखकर खुद को नॉर्मल किया। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम लोगों ने मुझसे शादी क्यों की है? तुम लोगों का मुझसे शादी करके क्या फ़ायदा है? वो भी अभी हैरान ही था। वो अब इससे इनसे खौफ कुछ कम महसूस हो रहा था। ये एक बहुत लंबी कहानी है। हम तीनों बहनें अपने बाप और अपनी बीबी जान के साथ रहती थीं। हम लोग अपने घर में बहुत खुशबाश रहती थी। ऐसे ही बहुत अरसे की बात है कि हमारी बस्ती में एक जिन का बाग था। वो जिन बहुत जालिम था। इसका एक बेटा था। हम बहुत शरारती लड़कियां थी, खेलती कूदती हर वो काम करती जो बालिग लड़कियां इस उम्र में करती थी। वो हर किसी से बहुत ज़्यादा छेड़खानियाँ करती थी। इस दिन भी हम मामूल के मुताबिक ऐसे ही खेलती कूदती इधर उधर भाग रही थी कि हमारी छोटी बहन इसके बाग में चली गई। इस जिन के बेटे ने इसे देख लिया और इस पर आशिक हो गया। इसने अपने बाप से इससे शादी करने की जिद की, लेकिन इसका बाप इस शादी के लिए हरगिज़ नहीं माना। वो इसकी शादी अपने भाई की बेटी से करवाना चाहता था। इन बाप बेटे की रोज़ बहस होती। आखिर एक दिन इन दोनों के दरमियान बहुत लड़ाई हुई। बाप ने तैश में आकर बेटे को बस थोड़ा सा नुकसान देना चाहा, लेकिन इसका मंत्र उल्ट हो गया और इसका बेटा खुद इसके अपने हाथों से ही पल भर में खाक हो गया। वो कितने ही दिन पागलों की तरह चीखता रहता कि ये क्या हो गया। इसने बदले के तौर पर मेरे बाप को कत्ल कर दिया, लेकिन इस पर भी इसको सुकून नहीं मिला। उसने हमारी छोटी बहन को हमसे छीन लिया, उसकी आवाज़ और शक्ल छीन कर उसे इंतहाई खौफनाक बना दिया। इसके बाद हम लोगों ने नकाब पहनना शुरू कर दिए, लेकिन इस जिन ने फिर भी हमारी जान ना छोड़ी और हमें यहाँ कैद कर दिया। अब हम एक लंबे अरसे से कैद हैं। हमारी कैद से रहाई एक ही सूरत हो सकती थी जब कोई इंसान हम तीनों से शादी करता और जैसे ही इसे वो इंसान छुएगा वो दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगी। इसने इस खौफनाक शक्ल और आवाज़ वाली जिनजादी की तरफ इशारा करते हुए तफसील बताई। तो इसका मतलब है अब आप आज़ाद हो? असलम इस सारे किस्से पर इतना हैरान था कि इसने हैरानी से सवाल किया। हाँ, अब हम तीनों आज़ाद हैं। अब हम उस जिन की हिरासत में नहीं हैं, लेकिन इसकी शक्ल तब बदलेगी जब तुम इसे छुओगे। इसको छूते ही यहाँ से हर चीज़ गायब हो जाएगी और हम अपनी दुनिया में चली जाएंगे। लेकिन एक बात और भी है कि अब हम तुम्हारी गुलाम हैं, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। इस बात पर असलम खुश हुआ कि अब वो जादू से इसकी मदद करेंगी और वो सही सलामत घर भी जा सकेगा, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। वो खुशी से चहकते हुए बोला, देखो मैंने तुम लोगों से शादी तो कर ली है, लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। इसने साफ अल्फाज में कहा तो इस लड़की ने कोई एतराज़ नहीं दिया। वो बहुत खुश हुआ। इसने आगे बढ़कर उस जिनजादी को छुआ और देखते ही देखते वो एक बयाबान जंगल में खड़े थे। इस जिनजादी का चेहरा अपनी बाकी दोनों बहनों की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। वहाँ पर तब जिन हाजिर हुआ। इन चारों जिननियों ने इसका मुकाबला बहुत अच्छे से किया और कुछ ही लम्हे में इसका वजूद ख़त्म हो गया। इन सबकी अपने बाप को याद करके आंखें नम हो गईं। इन्होंने अपने बाप का बदला ले लिया। अब हमें अपनी दुनिया में जाना होगा। हम तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह सकते। तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहना, लेकिन हमारा तुम्हारे घर साथ गहरा ताल्लुक हो गया है, इस बूढ़ी जिन्नी ने इससे कहा। और वह इन जिनजादियों के साथ चलता हुआ झाड़ियों से निकल आया, लेकिन जब वो बाहर सड़क पर आया तो हैरान रह गया। इसके रिक्शे की जगह एक नया रिक्शा खड़ा था। वो बहुत खुश हुआ और मुस्कुराते हुए इनकी तरफ देखा तो वो चारों भी मुस्कुरा दी। इसने इन जिनजादियों का शुक्रिया अदा किया। अब हम अपनी बस्ती में जा रही हैं, लेकिन रोज़ हम में से एक
آپ کے پاس آیا کرے گی آپ سے ملنے کے لیے، اور جب آپ کو ضرورت محسوس ہوگی ہم اس وقت آپ کی مدد کو بھی حاضر ہو جائیں گے۔ ان میں سے سب سے بڑی نے تفصیل سے اسے بتایا تو اس کا دل بھی باغ باغ ہو گیا کہ اب اس کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں بچی۔ وہ خوشی خوشی فریحہ کو نئے رکشے پر لینے گیا اور ساری تفصیل اس نے اپنی بیوی کو سنائی۔ جب ساری تفصیل سنی تو وہ حیران رہ گئی کہ کیسے جن زادیاں اس کے شوہر سے شادی کر سکتی۔ وہ یقین ہی نہیں کر رہی تھی، لیکن رکشہ ثبوت کے طور پر اس کی سچائی کی ضمانت دے رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی بے تحاشا خوش تھے کہ ان کی سنی گئی۔ اسلم نے جب بیوی کے ہاتھ پہ سارے دن کی کمائی کا 6,000 روپیہ رکھا تو اس کی منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے ہفتے میں 1,000 روپیہ کمانے والا اب ایک دن میں 6,000 کما لایا؟ اور اس کا اپنے رکشے بھی بدل گیا اور نیا رکشہ اس نے لے لیا۔ دونوں میاں بیوی وہاں سے خوشی خوشی اپنے گھر آ گئے اور اس کے بعد ان کی ایسے سنی گئی کہ دنیا حیران رہ گئی کہ کوئی اتنی جلدی اتنا امیر کیسے ہو سکتا ہے۔ جن زادیاں اب بھی اسلم کی غلام تھی اور اسلم کا کاروبار نئے رکشے کے ساتھ بہت اچھا چلا، وہ بہت خوش ہوتا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے بھی نواز دیا۔ اب تو گویا دونوں میاں بیوی کے پاؤں مارے خوشی کے زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ دونوں اپنی اولاد کے ناز اٹھاتے اور اس طرح وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن تینوں جن زادیوں اور اسلم کا قصہ ختم نہ ہوا، ایسا ہی چلتا رہے گا۔ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنے والوں کو بہت بہت شکریہ۔ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر بھی کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ شکریہ۔